네, 선생님 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 한인가정상담소의 칸희정조 소장이에요. 저는 이제 간단하게 영어로 말하고요. 그 다음에 we'll have 안현미 선생님 and then 김선희 선생님이 다시 한국말로 더 얘기할게요. So I wanted to just give a little background. Project Sori is a new project that KFAM has started specifically to address sexual assault. April is Sexual Assault Awareness Month in the United States, so we want to make sure everyone knows that. And of course, in Korea, we've seen a lot of talk about the Me Too movement. So we thought this was a really good time to come together and bring more awareness in our Korean American community as well, and what KFAM is doing for sexual assault survivors. So what we've seen is as KFAM has grown, we're seeing more and more sexual assault survivors coming into our agency. Usually the type of clients we see are not people who have been walking down the street and raped by a stranger. 그런 situation 아니고요. 우리는요, we see a lot of sexual harassment or abuse happening either at work, sometimes at schools, sometimes at churches, but it's usually by somebody they know. We also have more clients coming in with sex trafficking, who are being human trafficking clients. And we see the majority of our domestic violence clients, one of the types of abuse they face is sexual abuse by their spouse or their boyfriend or their partner. Many of our counseling clients, when they come in and talking about depression or anxiety and other issues. But as they continue to get counseling, what is discovered is that they also experience sexual abuse as children, and that it's now causing this trauma and these issues in their mental health. So all of these different kinds of situations keep coming up, and we see more and more clients coming in with these kinds of issues, and we felt we really needed to talk about sexual assault now and what KFAM needs to do. 우리 statistic 보면요. 작년에는 we had a total of 81 sexual assault clients KFAM served. So if you look at that, 53 of them last year were domestic violence clients who one of the types of abuse they experienced was sexual assault by their partners. We had 10 calls to our 24-hour hotline that were about sexual assault. And then within our counseling department, they saw 18 clients who had some form of sexual assault. Either they had been sexually molested as children, they were sex trafficking clients, or they had been sexually assaulted at their work or church or school or something like that. The year before, we saw 63 clients with sexual assault. So you see the number has increased between 2016 and last year. And 81 clients is a large number of clients we're seeing with sexual assault. So what KFAM is now going to be doing with Project Sori is in terms of serving our clients, all of our counselors and our family advocates in the domestic violence department, they are getting specialized training, 40-hour training on sexual assault and how to better serve sexual assault clients. So for the counselors, if they understand sexual assault and the trauma that it causes, they are better able to help those clients address that trauma. For our family advocates, if they're going to provide continuous services to sexual assault clients, they need to know what types of services sexual assault clients need. So it's different. It could be different than domestic violence. You know, if they come in where they've been harassed at work, they have sexual harassment, the type of legal services they need are going to look different than the types of services that our domestic violence clients needed. In addition to the direct services, we really want to work at building greater awareness in the Korean community around sexual assault. So the Me Too movement has been a really wonderful way to shed light on what is sexual assault in our Korean in our community, because for so long, sexual assault was looked at as a very taboo subject. It still is very taboo, but in the Korean community, when we have things we don't like to look at, we tend to be very quiet and we don't want to share. And often victims are told, don't talk about it because it could damage your reputation or your family's reputation. And
often victims are scared to come forward because they are afraid of being blamed. So we hear people say, "Oh, well, maybe she's lying," or maybe if this happened, it's because she dressed a certain way, she drank too much, she flirted or behaved a certain way. And so that kind of thing, making the victim responsible for what happened, is victim blaming. And we want to change that culture of victim blaming. What we found is, as we've been talking to our 목사님s and 사모님s about domestic violence, they're asking for more knowledge around sexual assault too. Because when people come to their 사모님 and say that I have been assaulted, the 사모님 also wants to know, well, how do I respond? What should I be doing? What should I be saying? What kind of help can I give? So we've been having more requests for training for our faith-based leaders as well. And I think really one of the things is people don't know what is sexual assault. So 이 한국 community는요, when they think about sexual assault, they think of stranger rape. They think about somebody coming and raping them in the back of an alley. 그런 situation 있는데 they're very rare. Much more often, when you looked at those 81 clients, it was lots of different kinds of form of abuse that they experienced. And so what the Me Too movement did is it helped people really think about, well, what really is sexual assault and what is the abuse and how much is it really occurring? 그래서 저도요, 페이스북에 처음 그 Me Too movement 나올 때 제가 생각했어요. Have I ever experienced sexual assault? And I put a Me Too hashtag on my Facebook page. Because when I thought about it, I've had experiences going out at night or to a bar and being inappropriately grabbed. I've had men expose themselves in public, on a coffee shop or in a movie or on a train. And these things have happened and they were not with my consent. And when I thought about it, those unconsensual sexual acts are sexual assault. And when you think about how many women have experienced those kinds of actions as well, it's a lot. Women who have been harassed by their coworker or a boss, or been inappropriately grabbed during a date, or something happened when they went to a restaurant or a bar. All of these things are forms of sexual assault, and it's time that our community really starts to recognize it. And we also at KFAM want to make sure that we start to see that cultural change of people acknowledging that it happens and that we want to help the survivors who experience those kinds of things. And so now I'm going to ask Hyunmi to give a little more. 소장님이 굉장히 잘 정리해서 말씀을 해주셨는데요. 저희가 이제 실제적으로 저희는 이제 상담 케이스를 여러분들께 조금 말씀을 드리고 싶은데, 상담을 오시는 분들도, 그리고 저희가 아우리치를 나가거나 세미나를 했을 때에도, 많은 분들이 이 sexual assault 아니면 sexual harassment, sexual violence, 이 문제에 대해서 조금 그냥 이런 얘기가 나오면은 그냥 강간이나 아니면 실제적으로 성폭력, 피지컬리, 그러니까 신체적으로 어떤 폭력이 있었다든지 성적으로 폭력이 있었다든지 그 부분만 포커스를 많이 하시는 경향이 있어요. 그렇지만 사실 이 섹슈얼 어설트는 성폭력이라고 우리가 말을 하는 거는 시각적인 것도 그렇고 언어적인 것도 그렇고 이런 신체적인 것도 다 포함이 됩니다. 그래서 이것은 두 사람이 양자 간에 있어서 합의가 없는 어떤 형태의 행위든 성적인 행위가 상대방의 합의 없이 이루어졌을 때 이것은 다 섹슈얼 어설트가 되는데요. 예를 들면은 부부지간에도 만약에 한쪽, 이거는 남녀노소 다 상관이 없어요. 꼭 여자만 해당이 되는 것도 아니고요. 남자든 어린아이든 뭐 노인이든 여자든 누구든지 상관없이 한 사람이 다른 사람에게 합의하지 않았는데 성행위가 이루어졌거나 성적인 어떤 언어를 로 인해서 그 상대방이 기분이 언짢아지거나 하는 경우에 다 우리가 섹슈얼 어설트로 볼 수 있는 거예요. 그래서 예를 들면은 가장 많은 경우가 이제 내담 하시는 분들이 섹슈얼 하라스먼트, 보통 직장에서 이제 성적 희롱을 당했을 경우에 오시는 경우가 많습니다. 그런 경우는 이제 섹슈얼 하라스먼트라고 얘기를 하시고 직접 오셔서 그것 때문에 상담을 받으시는 경우가 많은데, 보통 그런 경우에는 우울증이 굉장히 심하시거나 아니면 불안장애 굉장히 심하시거나 아니면 외상후증 증상이 계속 오랫동안 그런 직장 생활에서 벗어나지 못하고 계속
피해를 받으셨을 경우에는 외상후 증후군까지 가지고 오시는 경우가 많습니다. 이런 경우는 본인이 인지하고 있는 경우가 많아요. 이것이 성폭력이다, 성희롱이다 인지하고 있는 경우가 많은데 어떤 행동이 많냐면요. 예를 들면 원하지 않는데 직장 상사라든지 직장 동료로부터 예를 들면 어깨를 만진다든지 원하지 않는다고 말을 해도 어떤 그 요즘 말하죠 19금이라 그러나요? 그런 농담을 계속 한다든지 아니면은 원하지 않는데 뭐 예를 들면 회식 자리에 강제로 나와야 된다라고 해서 옆에서 뭐 옆에 앉아라라고 한다라든지 이런 경우도 다 섹슈얼 하라스먼트, 섹슈얼 어설트가 될 수 있어요. 그리고 가장 이제 문제가 되는 경우는 뭐냐면요. 어린아이가 섹슈얼 어설트나 섹슈얼 하라스먼트, 뭐 섹슈얼 바이올런스 이런 피해를 입었을 때는 굉장히 그 피해가 크고요. 그리고 이 아이들이 제대로 리포트를 할 수 없는 경우가 굉장히 문제가 많이 됩니다. 이런 것들이 해결이 되지 않고 보통 이제 어렸을 때 성폭력이나 이런 피해를 당한 아이들은요. 그때 말하지 못해요. 부모님들한테도 말할 수 없고요. 보통 어른이 돼서야 그것도 정말 믿을 만한 사람에게 처음 얘기하는 경우가 굉장히 많아요. 그래서 저희는 이제 상담을 제공을 할 때 어떤 분이든 혹시 어렸을 때나 언제든지 내가 원하지 않는데 누군가가 나의 몸을 터치하거나 이런 내가 원하지 않는 어떤 성적인 표현을 했다거나 이런 경험이 있습니까? 라고 꼭 물어봐요. 그러면 보통 이런 경험을 하셨던 분들은 보통은 숨기세요. 처음에는. 숨기시고 나중에는 어느 정도 상담이 진행이 되고 상담사와 어느 정도 그 신뢰감이 쌓였을 때는 내가 어렸을 때 그런 경험이 있었고 그것이 나의 어떤 지금 현재의 정신적인 문제와 관계에 있어서 어떤 영향을 주었고 이런 얘기들을 하시고요. 어린아이들 같은 경우는 예를 들면 부모한테 얘기하지 못하고 예를 들면 교회 선생님이나 자기가 믿을 수 있는 분에게 이게 우연하게 쉐어하는 경우도 있고요. 너무 힘들어서 얘기하는 경우도 있어요. 그래서 얘기를 해서 처음으로 그 상대방의 예를 들면 선생님이라든지 그 얘기를 들은 분이 인지가 있으셔서 예를 들면은 리포트를 하시거나 아니면 저희 상담소에 연락을 하시거나 하셔서 아이가 상담을 받을 수 있을 경우에 그 아이가 와서 처음으로 치료를 받고 얘기를 할 수 있고 그 상처를 회복하는 기회를 얻을 수가 있어요. 그래서 사실은 이 성폭력이나 섹슈얼 어설트먼 아니면은 실제적으로 뭐 이런 피해가 있는 분들의 특징이 뭐냐면요. 본인 문제라고 생각을 하세요. 그래서 굉장히 수치심을 많이 느끼고요. 그리고 그런 일이 있었다는 걸 인정하는 걸 굉장히 힘들어하고요. 그리고 보통 이제 많은 분들이 아니 왜 그런 일이 있었는데 계속 그러면 그 상대방하고 관계를 계속 지속을 해? 라고 얘기를 하시는 경우가 굉장히 많아요. 근데 이게 굉장히 전형적인 행동 패턴입니다. 이 피해자들이 사실은 가까운 사람한테서 어린아이들 같은 경우는 가까운 사람한테서 굉장히 그 피해를 받는 경우가 많아요. 그럴 경우에는 가까운 사람 예를 들면은 친척이라든지 아니면은 뭐 친구 오빠라든지 이런 사람들에게는 그 폭력 성적인 어떤 관계 외에 이미 어떤 관계가 성립이 돼 있잖아요. 그래서 그 사람에 대해서 그런 관계적인 문제에 있어서 어떤 호감이나 감정을 갖고 있기 때문에 실질적으로 이런 피해가 있었을 때 두 가지 어떤 관점이 생기게 되는 거죠. 그 사람에 대한 원래 빌드업이 됐던 관계, 그 다음에 피해가 됐던 관계에서 두 가지의 관계도가 성립이 되기 때문에 이런 피해가 있고 나중에 이 피해가 이제 종료됐다 하더라도 이 사람과의 관계를 끊을 수 없는 상태가 굉장히 많아서 보통 사람들이 이해하기에는 왜 그런 관계가 있었는데 관계 끊지 않고 이렇게 계속 만나? 라는 어떤 그거는 서로 합의해야 된 게 아니야? 이런 식으로 오해를 받을 경우가 굉장히 많아요. 그런데 이거는 굉장히 심리적인 문제로 사실은 이건 굉장히 전형적인 행동 패턴이라고 생각하시면 좋을 것 같아요. 이게 결코 뭐 그 사람 합의에 하에서 이런 일이 있었기 때문에 그렇게 관계를 지속할 수 있다라고 그렇게 꼭 볼 수는 없다라는 거죠. 그리고 또 이런 증상이 있었을 때 이런 피해가 있었을 때 그 피해자들은 어떤 경우는 그걸 숨기는 거는 뭐 당연한 거고요. 또 그 행동이 굉장히 자기를 파괴하는 행동으로 나가는 경우도 있어요. 예를 들면 이런 어렸을 때부터 섹슈얼 어설트 많이 받은 친구들은 예를 들면은 다른 사람들하고 이렇게 여러 가지 관계를 맺는다든지 실제적으로 성 문제에 있어서 조금 뭐라 그럴까 자기를 보호하지 못하는 행동을 하는 경우도 굉장히 많아요. 이것도 굉장히 전형적인 패턴이고요.
그리고 그런 사실이 있었다는 것을 인식하는 것을 굉장히 힘들어하고요. 그리고 가해자들을 봤을 때 사실 왜 도망가지 않아라고 말하는 경우도 있어요. 근데 딱 몸이 얼어붙는, 여러 번 당했을 경우 얼어붙는 그런 것도 경험을 하고요. 그래서 치료를 할 때는 굉장히 조심스러워요. 왜냐하면은 사실 상담을 오셨어도 본인 자체가 이거를 본인 잘못이 아니고는 어떤 차 사고하고 똑같이 하나의 액시던트라는 그 사실을 받아들이는 거 굉장히 힘들어 하시거든요. 본인이 무언가를 잘못했기 때문에 본인이 무언가 허용을 했기 때문에 이러한 사건이 나한테 일어났다. 이건 내 잘못이다라고 보는 게 굉장히 많고요. 그리고 그 가해자들이 그런 생각을 피해자에게 심어주는 경우가 굉장히 많아요. 그렇지만 이것은 그 피해자들의 잘못이라고 볼 수가 없는 게 예를 들면 이게 피해자의 잘못이라고 본다면 예를 들면 여자분이 예를 들면은 좀 이렇게 많이 파인 옷을 입고 나갔어요. 그러면 그것이 정답이라면 세상의 모든 분들이 다 그분에게 성폭력을 행해야 되거든요. 그렇지만 그렇지 않습니다. 일부의 사람들만 그런 행동을 하는 경우가 있기 때문에 이 모든 것을 빅텀 블레임을 하는 것은 굉장히 잘못된 생각이라고 봅니다. 그래서 저희가 상담을 제공할 때에는 무엇보다 이분이 이 상황을 극복하는 데서 얼마만큼의 그 탄력성을 가지고 있는지 이분이 극복하는데 얼마나 시간이 걸리는지를 같이 얘기를 하면서 그분의 케이스에 따라서 저희가 상담을 제공하고 있고요. 어떤 분은 굉장히 빨리 회복을 하시는 분도 있지만 어떤 분 같은 경우는 3년, 5년, 더 올해는 10년 이렇게 오래 걸리는 경우가 있어요. 그래서 그 빈도수나 강도수나 이런 거에 따라서 회복 속도도 굉장히 다르고요. 그리고 주위에 서포트가 있느냐 없느냐도 굉장히 다르고 그래서 주위 분들의 반응이 굉장히 중요한 것 같아요. 그래서 이분을 어떤 잘못에 대해서 굉장히 강조를 하거나 이분이 행동을 조심했어야 되거나 이런 쪽으로 많이 가족들이나 주위 분들이 만약에 그런 시선으로 보신다면 회복은 더 어려워지겠죠. 특히나 어린아이 같은 경우는 가족이 보통 이런 일이 일어났을 때 숨기려고 하세요. 부모님들이. 왜냐하면 굉장히 자연스러운 심리 현상인데 가족이 지금 화목한 가정이 어떤 균형이 있잖아요. 이 아이의 사건으로 인해서 균형이 깨져버리는 상태가 되기 때문에 보통 가족의 심리는 그 균형을 다시 회복하는 데 포커스를 맞춰요. 아이의 상처나 이런 회복에 포커스를 맞추는 게 아니라 그래서 처음에는 가족들이 많이 이 부분을 숨깁니다. 그래서 치료가 늦어지는 경우가 있어요. 그래서 이런 경우에는 이런 전형적인 행동 패턴이 있다라는 것을 인지하시는 것이 굉장히 중요하고요. 그래서 저희가 교육을 많이 해드릴 필요도 있고요. 저희가 이 섹슈얼 어설트는 어떤 것이 섹슈얼 어설트인가라는 것도 알려드려야 될 필요도 있는 것 같습니다. 네. 우선 저는 이 프로젝트 소리를 통해서 우리가 저희 기관에서 피해자분들에게 그리고 또 이제 이 한인 사회에 어떠한 도움을 드릴 수 있는지를 좀 제가 자세하게 말씀을 드릴게요. 우선은 현미 선생님이 말씀하셨다시피 저희 가정상담소에서는 저희 성폭력 피해자들이 제공되는 모든 서비스가 신체적인 폭력뿐만이 아니라 시각적인 폭력, 언어 폭력을 받으신 분들에게도 똑같이 동일하게 서비스를 제공을 하고요. 그리고 저희가 피해자분들에게 드리는 서비스를 조금 얘기를 하자면 선배 선생님 말씀드렸다시피 트라우마 때문에 고통받고 계신 분들을 위한 심리 상담이 제공이 되고요. 그 외에도 이제 피해자분들의 상황에 따른 1대1 지원이 제공이 됩니다. 그건 사실 문화적인 이유 때문에 언어적인 이유 때문에 경찰서를 간다거나 병원을 간다거나 이런 것들을 이렇게 필요한 서비스들을 받지 못하시는 분들을 위해서 그런 서비스들을 같이 동행하고 또 뭐 통역도 필요하다면 같이 해드리는 그런 동행 서비스도 저희가 해드리고요. 그 외에도 저희가 안전계획 수립 하는 것들 그리고 예방 그리고 재발 방지 교육 그리고 위기 중재 서비스 등 피해자들의 안전을 높이기 위한 피해자 서비스들을 저희가 제공을 합니다. 그리고 그 외에도 법률 서비스 등 이제 받으실 수 있는 그런 서비스들을 연계해드리는 서비스들도 저희 기관에서 해드릴 예정입니다. 그리고 또 저희는 피해자분들 말고도 한인사회 공공연하게 일어나고 있는 성폭력에 대한 인지도와 그리고 경각심을 높이기 위해서 예방교육에도 힘쓸 계획인데요. 우선은 저희가 한국어로 성폭력 교육을 할 수 있는 교재 개발에 힘을 쓰고 그리고 그런 교육 자료들을 저희 사회에 배포할 수 있도록 힘쓰겠습니다.
또한 가정폭력, 청소년 데이트 폭력, 그리고 뭐 성폭력 예방 교육 등 다양한 예방 교육을 저희 사회에 한인 사회에 제공할 수 있도록 할 예정입니다. 그리고 또 이런 일들을 하기 위해서 저희가 가지고 있는 네트워크들을 조금 저희가 넓히고 그럼으로 인해서 저희가 한인 사회 내 종교 기관이나 전문 사역 기관 그리고 또 캠퍼스 등 좀 많은 이런 기관들에게 예방 교육 및 아웃리치를 할 수 있도록 저희가 할 거고요. 그리고 또한 이 한인 사회 내의 법률 기관들이나 변호사분들이랑 관계를 통해서 더 많은 피해자분들에게 저희 서비스를 제공할 수 있도록 저희가 노력하겠습니다. 또 이러한 저희 기관 내에 프로젝트 소리 일들을 감당하기 위해서 지금 5명의 프로젝트 멤버가 있습니다. 그리고 그 외에도 저희가 1명 내지는 2명까지도 지금 프로젝트 담당자를 선발을 할 거고요. 그리고 아까 말씀하셨다시피 4월 달에 저희가 40시간 성폭력 교육을 예정하고 있는데요. 그래서 그 교육을 통해서 저희 상담가들의 이런 성폭력에 대한 인지도를 높일 수 있도록 저희가 할 거고요. 그리고 또 이런 상담가들이 더욱더 전문적인 서비스를 제공할 수 있도록 저희가 이런 일들을 계획하였습니다. 지금 저희 40시간 성폭력 교육 같은 경우는 저희 상담가분들, 아웃리치 하시는 분들, 그리고 한인 목회자분들까지 통합 15명이 지금 성폭력 교육을 받으시게 되실 거고요. 이렇게 다양한 서비스들과 이런 것들을 할 수 있도록 저희가 노력하고 있으니까 이 한인 사회에서도 이런 것들에 좀 관심이 있으신 분들 그리고 기관이나 단체 분들이 있으면 저희에게 연락 주시면 저희가 같이 협력해서 그런 서비스들을 제공할 수 있도록 하겠습니다. 그러면 질문 있으면요. 지금 봐줄게요. 네. 개설해주신 통계 자료를 보면요, 이렇게 해에 따라서 자료 수치가 올라갔잖아요. 이게 실질적으로 성폭력 피해 사례가 증가한 건지 아니면 신고 사례가 증가한 건지 알고 계세요. 시민상담 클라이언트 같은 경우는요, 저희가 리포트를 해서 바로 들어오거나 이런 경우는 거의 없어요. 시민상담 예를 들면은 1차적으로 정신적인 문제 때문에 아니면 관계적인 문제 때문에 상담을 오셔서 그 가운데에 이런 피해가 있었다는 거를 저희가 아까 질문이나 어떤 스케일을 통해서 발견했을 경우 저희가 이 통계 자료를 내고 있습니다. 이 통계 자료가 카운티에서 나오는 그 통계 자료입니까? 아니면 여기 저희 상담소에서 상담소 자료입니다. 직접 받아주십니까? 네. 그러면 카운티나 이런 그 퍼블릭 그 커뮤니티에서 오는 그런 것은 통계가 없어요? 여기 아니 있을 거예요. 근데 거기 카운티나 그쪽에서는 사실은 한인 것을 커버하는 게 그렇게 많이는 없어요. 전체적인 통계는 많이 있는데 아마 통계는 있을 겁니다. 그 예전에 이렇게 그 가정폭력 피해 그 성폭력 사례가 2016년에 34명, 그 17년은 53명이라고 이거 적은 숫자가 아닌데 그 6년 동안은 그러면 이분들은 어떤 식으로 이렇게 그 처리를 하셨어요? 저희 보통 이제 그러니까 DB 한라인으로 오시는 경우도 있는데 DB 한라인으로 오셔서 그 이제 처음에 이제 서비스를 받으시거나 아니면은 저희 상담 같은 경우는 상담 서비스로 보통 오시거든요. 만약에 섹슈얼 하라스먼트, 직장 문제 때문에 직장에서의 어떤 성폭력일 경우에는 직접 그 문제로 오세요. 근데 그거는 저 같은 경우는 제가 받은 케이스 같은 경우는 1년에 한두 건 정도예요. 아마 다른 상담사들도 그럴 거예요. 그렇지만 이런 보통 상담 케이스 같은 경우는 지금 현재 어떤 성폭력이라기보다는 예전에 받았던 예를 들면 어렸을 때라든지 아니면 젊었을 때라든지 본인이 인지하지 못하고 경험했던 성폭력 경험이 더 많으세요. 그래서 그런 분들을 상담을 하면서 그런 게 있었나 없었나 저희가 이제 통계를 내다 보니까 이런 정도의 숫자가 나와서 저희도 사실은 좀 많은 숫자인데 처음부터 성폭력입니다라고 해서 오시는 경우는 거의 없다고 보시면 좋을 것 같아요. 제가 조금만 더 추가 설명을 해드릴게요. 저희 상담소가 처음에는 그러니까 카운슬링 부서만 있었어요. 근데 카운슬링 부서에서 일을 하다 보니까 가정폭력
문제가 있으신 분들이 이제 상담을 받으러 왔는데 보니까 그 안에 가정폭력 문제가 있는 경우들이 있어서 저희 소장님께서 이제 그런 부분들에 대해서 저희가 그 전에는 가정폭력 피해자가 있으면 가정폭력 서비스를 하는 미국 기관 중에 한국말을 쓰는 곳 아니면 한국말을 하는 기관들 중에 가정폭력 피해자들을 도울 수 있는 법적인 문제라든지 뭐 여러 가지요. 그런 곳으로 그런 분들을 보내드렸어요. 그러니까 여기서 상담은 받지만 실제로 가정폭력 문제에 대한 서비스는 다른 기관에 가서 받으셨어야 됐거든요. 그러니까 그런 부분들이 조금 불편하셨었고요. 그래서 가정폭력 부서가 만들어졌어요. 2012년에 아예 별개 부서로 만들어졌거든요. 이 섹슈얼 어설트도 좀 비슷한 개념으로 보시면 될 것 같아요. 저희가 계속 서비스를 하고 있었고 피해자들도 있었고 근데 이걸 어떤 프로젝트나 팀이 딱 꾸려져서 하지는 못했어요. 조금 이제 그러다 보니까 이게 계속 숫자가 적지 않고 또 이 좀 저희가 더 전문화된 서비스를 해야겠다. 이런 분들을 만약에 이제 더 서비스를 받기 위해서 미국 기관을 한국말 하는 곳을 보내고 또 같은 얘기를 가셔서 또 하셔야 되고 다른 사람들 만나야 되고 힘드시잖아요. 그래서 저희가 이 안에서 더 서비스 했으면 좋겠다고 해서 사실 작년부터 준비를 했고요. 저희 소장님께서 이제 좀 그 부분에 신경 쓰셔서 TF를 아예 만들어서 이걸 전문적으로 도우면 어떨까 했는데 저희가 먼저 준비하고 나서 미투가 사실 이렇게 나왔어요. 그래서 저희는 준비를 하면서 이 부분을 과연 커뮤니티에 소개할 수 있을까, 커뮤니티 반응이 어떨까 좀 우려했지만 숫자가 적지 않으니까 저희가 서비스를 해야 되잖아요. 그래서 시작을 했는데 미투 무먼이 딱 같이 시작이 되면서 이건 정말 우리가 같이 해야 되는 일이 맞았다라고 해서 이제 더 전문적으로 저희도 교육받고 또 피해자들도 저희한테 오셔서 한 번에 서비스 받으실 수 있도록 그리고 말씀하신 것처럼 이제 담당자도 또 뽑아서 그분이 더 옆에 붙어서 도울 수 있도록 그렇게 서비스 해나가려고 합니다. 표에는 나와 있지 않는데 아까 가정 이외에서도 이제 직장에서도 당하거나 하잖아요. 그런 거는 표에 이제 한두 명이기 때문에 기입을 안 하신 건지. 아니 그 안에, 안에 들어가 다 있어요. 들어가 두 있어요. 번째 네. 안에 그러니까 그 심리 상담. 네, 네. 여기 표에 보시면 이 첫 번째 가정폭력 피해자 이 넘버는 가정폭력 부서에 와서 이렇게 하다 보면 가정폭력이라는 그 카테고리 안에 성폭력이 들어가기 때문에요. 거기서 이제 집계가 된 거고요. 이 두 번째 심리상담 내담자는 지금 안효미 선생님이 말씀해 주신 것처럼 사실 처음에 올 때는 좀 우울증이나 불안증이나 그런 걸로 와서 심리상담을 받다 보니까 과거에 문제가 발생했다든지 아니면 이제 그러니까 가까운 파트너가 아닌 부부관계나 데이트 상대가 아닌 곳에서 발생을 했었는데 이렇게 좀 속에 가지고 계셨던 문제들이 나중에 발생한 그 넘버 그리고 인신매매 피해자 같은 그런 넘버가 이 두 번째 넘버 안에 그러니까 20명 안에 다 들어가 있는 거예요. 근데 이게 통계가 전부 여성이 와서 상담하고 피해 신고를 하십니까? 아니면 거기다 남성도 있어요? 예, 남성분들도 있습니다. 있습니다. 네. 어린아이도 있어요. 네. 네. 어른들. 두 가지를 줄게요. 이제 이 프로젝트 소리가 이제 그 시작이 되면 피해자가 나타나서 자신의 이야기를 이제 털어놓을 텐데 그러면 그 사람의 익명성 그다음에 또 2차 피해라는 것도 있지 않습니까? 네, 맞아요. 특히 또 한국 그 정서, 한국인들이 갖고 있는 또 정서는 이런 일을 도모하다가 자기의 얼굴이나 신분이 노출됐을 경우에 무척 창피한 거로 여기지 맞아요. 않습니까? 그래서 어떻게 익명성과 이 2차 피해를 좀 이렇게 보호할 수 있는 장치가 있는 것인지 그거 하나고요. 또 하나는 지금 다른 것들은 다들 뭐 이렇게 약간의 그 타임라인들을 이렇게 보여주셨는데 가장 중요한 피해자 지원에 있어서 지금 뭐 1대1 지원, 그러니까 사법기관의 어디, 그 다음에 의료기관의 어디, 뭐 그런 여러 가지 지원에 대한 구체적인 타임라인은 없는데 이 타임라인과 또 협력할 수 있는 그 에이전시들 이런 것들은 언제쯤 이게 나올 수 있을까요? 타임라인이라고 하시면 그게 어떤 타임라인을 말씀하시는 건가요? 언제 1대1 사실 1대1 지원이라고 지금 경찰, 동행, 병원, 이런 게 이게 쭉 나열되어 있긴 한데 네네. 이게 제대로 이제 좀 협력이 되어야 되잖아요. 그래서 뭐 경찰서를 가게 되면 경찰서 어디와 해야 된다든지 또 법률 서비스를 받으려면 또 법률 서비스는 또 어디와 한다든지 그걸 다 가정상담소에서 할 수는 없는 거 아닙니까? 그러니까 이제
외부에 그 같이 협력할 수 있는 에이전시들이 분명히 있을 텐데 그런 그 단체하고도 이렇게 관계를 맺는 그런 타임라인 같은 건 언제쯤 나올까요? 지금 구체적인 거 없잖아요. 우선은 네, 저희가 지금도 가정폭력 부서에서 그 서비스는 동일하게 하고 네, 있습니다. 하고 있어요. 네. 그러니까 가정폭력 피해자분이 만약에 오셨는데 언어가 안 돼서 경찰서에 못 가시거나 뭐 병원 가셔야 되는데 코트 가셔야 되는데 언어 힘드시면 저희 선생님들이 동행해서 지금 이미 그런 서비스를 하고 있어요. 근데 이제 그거가 뭐 섹슈얼 어설트라고 다르지는 않으니까 그러니까 새로운 관계를 맺는다기보다는 기존에 저희가 하고 있던 서비스를 조금 더 구체화하고 더 강화하고 이런 개념이니까 뭐 타임라인을 물으신다면 사실 지금 하고 있어요. 그래서 뭐 오늘 만약에 어떤 분이 갑자기 한라인으로 전화가 오신다고 해도 저희가 내일도 거기 써 있는 서비스들은 뭐 갑자기 10분이 오시면 저희가 인력 문제로 10분을 다 도와드리지 못하겠지만 뭐 한두 분이 지금 오셔서 도움을 청하는 거에는 서비스 할 수 있게 되어 있습니다. 그리고 익명성 이야기 하셨는데요. 그 익명성 보장 얘기는 이제 이 미투 무브먼트 같은 경우는 본인이 이렇게 약간 이제 소리를 내시는 경우에 관해서는 뭐 그거는 이제 본인이 미투를 하시는 거잖아요. 근데 뭐 저희 프로젝트에 관해서 저희한테 오신 경우에는 저희 클라이언트 비밀 보장이 최우선이기 때문에 그 저희 소리 프로젝트의 클라이언트가 스스로 미투를 하시는 거에 대해서는 본인의 선택이니까 저희가 어떻게 뭐 그거는 존중해 드리지만 저희 프로젝트에 오셨기 때문에 미투를 꼭 하셔야 된다. 그런 거는 아니에요. 그러니까 저희 소리 프로젝트는 저희 기본적으로 상담소가 갖고 있는 비밀 보장의 보호를 받고요. 그 안에 오셨을 때 이제 뭐 필요한 서비스들 저희가 다 해드릴 거고 그거에 대해서는 본인이 뭐 저희 모든 사실 저희 클라이언트들 다 비밀 보장 해드리니까요. 그 부분은 비밀 보장이 되시는 거고 그 2차 피해 문제는 사실 그 부분이 저희가 이제 또 여러 기자님들의 도움을 받아서 커뮤니티가 함께 해나가야 되는 부분인 것 같아요. 이제 우리가 그런 피해자들의 어떻게 볼 것인가, 그들의 어떤 목소리를 대변해 줄 것인가 하는 부분들은 이제 저희가 예방 프로그램도 만들고 인식도 높이는 프로그램들, 세미나 같은 것들을 더 많이 만들고요. 교회, 뭐 기관들이랑 협력하고 그런 방법으로 해서 2차 피해가 많이 발생하지 않도록 같이 인식도를 높이고 이렇게 옹호하는 그런 운동이 더 많이 커뮤니티에도 생겼으면 좋겠습니다. 혹시 뭐 더? 예, 상담 서비스는 뭐 비밀 보장은 가장 기본적인 저희가 클라이언트한테 드려야 되는 클라이언트의 권리고요. 하지만 특히나 이런 섹슈얼 어설트나 섹슈얼 하라스먼트 같은 경우는 본인이 정말 공개하지 않는 이상 비밀 엄수는 정말 가장 우선적으로 돼야 되는 문제예요. 그래서 이 부분에 대해서는 만약에 그런 부분을 저희가 제공하지 못한다면 저희가 이런 프로젝트를 할 수는 없겠죠. 그래서 비밀 보장은 뭐 본인이 원하든 안 원하든 저희 상담소에서 벌어지는 어떤 서비스에 관해서는 저희가 비밀 보장을 해야 합니다. 이게 must입니다. 네, 이게 캠페인 프로젝트로 돼 있어서 캠페인 형태로 되는 건지 그래서 외부에 나가서 직접적으로 한인들의 일식 개선을 위해서 외부 활동이 있는 건지 아니면 그냥 해왔던 일처럼 이제 안에 상담하는 사람들 위주로 있는 건지가 하나 궁금하고요. 그 두 번째는 그 미투가 거의 소셜 미디어 쪽으로 전파되고 확장됐었는데 혹시 그쪽에서는 도움을 받거나 이 소리 캠페인을 알리거나 하는 것들이 있는 건지 두 가지요. 우선은 저희가 말씀드렸다시피 저희 기관에서 아웃리치나 그런 예방 교육들을 한인 커뮤니티에 제공을 할 예정입니다. 그래서 저희 이런 것들을 전문가 선생님들께서 나가서 뭐 청소년 데이트 폭력이라든지 뭐 성폭력 예방법이라든지 뭐 가정 폭력이라든지 성폭력에 관한 다양한 주제들을 가지고 저희가 원하시는 기관이나 단체에 가서 당연히 예방 교육이나 그런 것들을 할 계획이고요. 그렇기 때문에 저희가 프로바이드하는 저희가 제공해드리는 서비스는 우리 기관 안에서만 피해자분들한테만 하는 것이 아니라 더 나아가서 한인 사회 자체의 이런 인식도나 그런 것들을 높이기 위해서 저희가 노력할 계획입니다. 네. 실제로 저희가 4월 지금 한 말 정도나 5월 달 정도에 이제 이렇게 목회자분들이 많이 모이시는 기관에 가서 또 요청이 오셨어요. 데이트 폭력하고 성폭력을 교회에서 어떻게 해야 되는지에 대해서 세미나 해주실 수 있냐고 그래서 지금 저희가 그거 스케줄 잡고 있는 중이고요. 뭐 이렇게 교회나
기관들, 또 교회에서 많이 연락 주시거든요. 저희 세미나 같은 거 원하신다고 그러면 그런 곳에 나가서 하실 거고 또 한 5월이나 6월 정도에는 부모님들이 아이들 성교육 문제를 또 어떻게 해줘야 되는지 그런 것도 좀 요청들이 있으셔서 그런 세미나들도 계속 해 나갈 계획이고요. 프로젝트 안에 캠페인이나 마케팅이나 뭐 피해자 상담이나 모두 다 같이 이루어질 거고 그 지금 받으신 자료에 있는 것처럼 저희가 보기에는 저희 상담소 안에서 더 이렇게 직원들 교육하고 서비스 더 잘할 수 있도록 노력하는 부분, 피해자 교육 부분 그리고 커뮤니티에 같이 파트너십 맺어서 더 이렇게 활성화 인식도 높이고 활성화하는 방안은 그 정도 3가지로 크게 보고 있습니다. 직장 내 성폭력 피해 여성분들 좀 많다고 했는데 실제 소송으로까지 이어지거나 하는 경우도 네, 있습니다. 제가 저의 케이스는 거의 그 부분으로 오신 분들은 거의 소송을 하시면서 그 회사를 그만두지 않으시면서 소송을 하셨던 분이라서 굉장히 힘드셨어요, 사실은. 그래서 회사 측의 도움을 거의 못 받고 있는 상태지만, 그러니까 가장 힘든 것이 직접적으로 그만두라고 절대 하지 않죠. 근데 이제 간접적으로 일을 할 수 없는 상황을 계속 만드는 것이 굉장히 힘들고, 그 동료들도 본인들의 어떤 상사나 이런 분들하고 관계가 있기 때문에 서포트를 그렇게 잘 못 해주세요. 이해는 되지만 그래서 정말 고립감을 느끼면서 격리감 느끼고 처음에는 회사 측의 도움을 그러니까 법적으로 안 가고 회사 측의 도움을 받아서 이 문제를 해결하기를 원했는데 회사 측에서 원활하게 대응을 안 해줬기 때문에 소송까지 간 케이스들입니다. 한국의 경우에는 이제 성폭력이 소송까지 갔을 때 지는 경우가 많잖아요, 피해자가. 그런데 이제 미국에서는 법이 다를 테니까 이기는 경우도 많은지. 실제적으로 한 분은 소송 굉장히 오래 걸렸어요. 3년 반 정도 걸린 것 같아요. 근데 이기셨고 결국은 그 가해자가 다른 부서, 다른 쪽으로 이동하신 걸로 알고 있습니다. 소송에 이기기 위해서는 뭐 어떤 것들이 중요할까요? 뭐 예를 들어 풀었어야 되니까 그런 것들 어떤 것을 통해서 소송에 이길 수 있는? 그거는 네, 저기 소송 법적인 문제여서 그 부분은 저희가 좀 뭐 저희 케이스만 보고 많다 적다 네. 이긴다 이렇게 말씀드리긴 좀 그렇고 이건 법적인 자문일 것 같습니다. 네. 변호사랑 얘기하고 비용 같은 것도 지원해 주시죠. 저희랑 연계가 돼서 다시 도움 받으시는 그런 법적 서비스는 사실은 많은 서비스가 무료 서비스고요. 네. 저희가 매주 수요일에 여기에서 이제 저희가 또 연계가 맺어져 있는 법률 서비스를 하시는 너프합에서 이쪽으로 오셔가지고 저희 클라이언트들을 만나주시는 일을 지금 지금 계속 진행 중이거든요. 그건 계속 하고 있는 거예요. 그러니까 저희 클라이언트 중에 만약에 법적인 부분에 있어서 이제 자문을 구하거나 변호사 만나셔야 되면 또 저희 선생님들이 이곳에서 스케줄 잡아주시니까 아까 말씀드린 것처럼 뭐 법률 서비스 받으려고 뭐 저기 어디 딴 데 가고 막 이렇게 안 하셔도 되고 여기에 오셔서 다 한꺼번에 받으실 수 있게 지금 서비스 하고 있습니다. 혹시 미투 운동 그 추세에 따라서 좀 상담 건수가 많아졌는지 그리고 뭐 그 내용은 좀 달라졌는지. 꼭 그렇지 않습니다. 네, 상담 부서는 꼭 그 부분에 있어서 뭐 그것 때문에 상담을 더 받아야 되겠다. 아직까지는 그렇게까지는 이어지진 않고 있고요. 그렇지만 이전까지는 상담에 와서 말하는 것이 굉장히 수치스럽고 나한테만 해당되는 일인 것 같고라고 생각을 하셨던 부분들이 이렇게 오픈이 되면서 이게 꼭 나한테만 있는 건 아니구나라고 생각을 할 수도 있고요. 실제로 상담을 제가 이제 제공을 했을 때에도 선생님 이런 경험은요 선생님은 혼자만이라고 생각하실 수 있으나 굉장히 많은 분들이 실제적으로는 경험을 많이 하고 계세요라고 말씀을 드리면 굉장히 놀라세요 사실은. 그래서 그렇게 말씀을 드리면 조금 더 그런 부분을 쉐어하시는 데 있어서 조금 더 이렇게 공개를 해주세요 사실은. 그래서 실제적으로는 통계 자료가 있거나 그렇진 않지만 어렸을 때라든지 예를 들면은 뭐 많은 가족분이 모이는 경우가 많잖아요. 그래서 뭐 삼촌이라든지 사촌 오빠라든지 아니면 옆집 아저씨라든지 뭐 옆집 오빠라든지 이런 경우에서 뭐 실제적으로 그 인터코스까지는 안 가지만 이렇게 뭐 터칭이 있다라든지 이런 경험은 굉장히 많이 있으세요. 사실 굉장히 놀랄 만큼 많이 있으십니다. 그리고 핫라인 같은 경우는 사실은 이제 핫라인 같은 경우 전화를 받았을 때 제가 성폭력의 피해자입니다라고 말씀하시는 분들이 사실은 많이 없었어요. 하지만 이번 해 그리고 작년 말부터 사실은 제가 성폭행의 피해자입니다라고 핫라인에 오시는 분들이 사실은 조금 늘었어요.